Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 18 about the chapter trigonometry. In the previous lecture, we were discussing about possible values of trigonometric ratios. Okay, we will continue with such type of problem solving. For example, we will go for say problem number 9, we will say, from this exercise 2.2. So problem number 9 from exercise 2.2. And what is it? See, find sine theta such that, they have said find sine theta such that three cos theta plus 4 sine theta is 4. 3 cos theta plus 4 sine theta is equal to 4. Plus 4 sine theta is equal to 4. This is, we have to, from this I have to get the value of sine theta. So now common sense is this, that you have to convert this equation so that it will be in terms of sine. मला त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग काय करणार बघा, सोल्युशन काय दिलेलं आहे आपल्याला, यू राईट इट डाऊन. 3 cos theta plus 4 sin theta, okay, is equal to 4. So what does that mean? It will means 3 cos theta, so that is 3 cos theta is equal to 4 minus 4 sin theta. Okay, that is 9 into cos squared theta स्क्वेअर केला आपण आणि इकडे पण स्क्वेअर करणार आपण, म्हणजे 4 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस साइन थीटा स्क्वेअर ऑफ दिस, right, squaring both sides. This is done. Now this cos square theta I can replace by 1 minus sin square theta because we have the fundamental identity. So what we can write, that is 9 into bracket 1 minus sin squared theta is equal to, this will be, now you can make the square of this, 4 square will become 16 and 1 minus sin theta the square, so 1 minus 2 sin theta plus sin squared theta. Okay, now to make the calculation simple, what we can say, let sin theta is equal to x, right, this is suppose 1, so let sin theta is equal to x. So 1 implies, that is, now what, 9 into bracket 1 minus x squared, it is equal to, this is 1 minus x squared, right, because sin theta you are going to put as x. इकडे काय होईल, राइट हँड साइडला 16 into bracket 1 minus 2x plus x squared, because sin theta is x, so it will be x squared. So now it is what, 9 minus 9x squared is equal to 16 minus 32x plus 16x squared. असं हे तुमचं दोन्ही बाजू त्या इक्वेशन तयार होणार. मग त्याच्यामुळे काय होईल, तर हा मायनस 9x स्क्वेअर्ड आपण इकडे आणू शकतो, बरोबर ना, किंवा हे असं म्हणा 16x स्क्वेअर्ड वी ब्रिंग ऑन दिस लेफ्ट हँड साइड, so it will become minus 9x squared minus 16x squared plus ha minus 32x you bring on right hand left hand side, so it will become plus 32x. 16 also you bring on left hand side, so plus 9 is already there, minus 16 is 0. So finally I will enlarge this. So finally what I get, you can see here that this is what, minus 25x squared, right, then plus 32x, and then this is minus 7, right, this is equal to 0. So I can throughout give minus sign. So multiplying means, suppose this is my equation, some numbering, is it given there? Yes, it is 1, so here it is 2. So what I can say now, multiplying 2 by minus 1,
right? So multiplying equation 2 by -1, we get 25x squared minus 32x plus 7 is 0. Now this is easy to factor because 25 plus 7 is 32. So this can be written as 25x squared minus 25x minus 7x plus 7 is 0. So from these two you can take 25x common. So inside the bracket it will be x minus 1 minus 7 common. So inside the bracket x minus 1 is 0. So that means what? 25x minus 7 is one factor, x minus 1 is another factor, it is 0. So that gives you 25x minus 7 is 0, means what? X is equal to 7 upon 25 or x is equal to 1. But what is x? X is sine theta. So that gives you sine theta is equal to 7 upon 25 or sine theta is equal to x. Sine theta is 1. Why this? Because why? Because x is equal to sine theta. So you can come back to the substitution. So आपण जे x ठेवलं होतं ते आता x ची व्हॅल्यू x कशासाठी ठेवला आपण? sin theta. So this means sin theta is 7 upon 25, which is acceptable because why? This value is less than 1. 7 upon 25 is less than 1. Wherever numerator is less than denominator, quantity will be less than 1. Right? And positive. Both numerator and denominator are positive, and this is less than 1 because why? Numerator is less than denominator. Sin theta is 1. This is also acceptable because we know sin 90 is 1. All such things. And so what are find sin theta? So values of sin theta, possible values of sin theta are 7 upon 25 or 1. So what finally we can declare? Possible values of sin theta. Possible values of sin theta 7 upon 25 or 1. This is the answer. So I hope you understood these type of problems. Now many problems like this we have done. From the last lecture we are doing such problems. So I hope you understood the issue. Actually what is to be done हे तुम्हाला त्यातलं कळणं, यातली पद्धत महत्त्वाची आहे की जे काही इक्वेशन दिलेलं असेल ते आता याच इक्वेशनमध्ये बघा. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस अँड साइन. काय दिलं होतं बघा तुम्हाला? 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज 4. मग आपण काय केलं? ते दोन व्हॅल्यू जेव्हा असतात ना, एक इक्वेशन आहे, ही मॅथमॅटिक्समधली एक बेसिक गोष्ट लक्षात घ्या की जर एखादं इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये दोन व्हॅरिएबल्स आहेत तर ते मला नाही सॉल्व करता येत. म्हणजे तुम्हाला समजा मी विचारलं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5, याची सोल्युशन्स काय? तुम्हाला नाही सांगता येणार, युनिक सोल्युशन नाही येणार. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 सॅटिस्फाय करणाऱ्या इन्फायनाइटली मेनी व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय यू विल गेट. 1 + 4 आहे, 4 + 1 आहे, 0 + 5 आहे, 5 + 0 आहे. Everywhere x plus y is 5. But whenever second equation is given, so whenever you are going to solve for two variables, there must be two equations, right? मग म्हणून आपण काय केलं, हे सर्व एकाच व्हॅरिएबलमध्ये मला नेलं पाहिजे. व्हॅरिएबल म्हणजे काय केलं आपण? एकतर ते सर्व साइन थीटामध्ये असलं पाहिजे किंवा मग कॉस थीटामध्ये असलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण हे सर्व उपद्व्याप केले की 3 cos थीटा वी रोट ॲज 4 - 4 sin थीटा आणि मग स्क्वेअर केले. मग स्क्वेअर झाल्यावर ते कॉस स्क्वेअर झालं आणि कॉस स्क्वेअरच्या ऐवजी 1 - sin स्क्वेअर मला ठेवता येतं. म्हणजे हे सर्व इक्वेशन साईनच्या भाषेत झालं. दॅट इज वाय वी आर डुईंग ऑल दिस थिंग्स. प्रोसिजर काय आहे, का करतो आपण, ते नाही केलं तर काय होणार नाही, काय प्रॉब्लेम येईल, हे जेव्हा आपणाला समजतं ना त्यावेळी तुम्हाला ते मॅथमॅटिक्स समजतं. हे काय असं नाही आहे ना मॅथमॅटिक्स की तुम्हाला सरांनी किंवा मॅडमनी जे लिहून दिले फळ्यावरती आपल्या वहीत लिहून घेतलं की आपणाला येतं, असं नाही येते. किंवा पाठ करून हे येईल असं पण नाही. हे काय पाठ करणार तुम्ही? इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न दिस थिंग्स बाय हार्ट. यू हॅव टू अंडरस्टँड द concept behind solving these problems, and I am trying to make those ideas clear. If you listen all these lectures carefully, definitely you will be benefited.
If you listen all these lectures carefully, that is the main issue. Okay, so I hope you understood what I wanted to say. Okay. Now we will go for some other problems, right? This type of problems, now we have done many such problems. Now we will go for problems of the type proving the identities. किंवा त्याच्याही आधी इथे काही प्रॉब्लेम्स आहेत बघा. फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स whose polar coordinates are. So polar to Cartesian and Cartesian to polar, whenever you conversion formula, if you remember, then one can do that. So in 1 minute we will revise. You know, polar coordinates of any point when you talk about, right? Polar coordinates आपण कसे लिहितो? r, theta. आणि Cartesian coordinates, you know, they are x, y. And how to convert from polar to Cartesian and from Cartesian to polar? This is x, y, right? Now if I want to go from r, theta to x, y, what are the formulae? म्हणजेच काय, जर r आणि theta मला दिलेलं असेल, how I calculate x and y? The formula you know, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. And other way around, whenever you know x and y and you want to calculate r theta, then what are the formulae? R is equal to root of x squared plus y squared, and theta is equal to tan inverse of y upon x. This is r theta. Okay, so now here angle, first point, only one problem of this type we will do. So 12 मधलं 12वा जो प्रॉब्लेम आहे 2.2 मधला, त्यातला पहिला पार्ट आपण करूया. काय म्हटलंय बघा त्यांनी, 3,90 डिग्रीज. दिस इज गिवन. काय प्रॉब्लेम आहे बघा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स. आणि ते कळतच आहे ना, r, थीटा वरून 90 डिग्रीज आहे, हा अँगल आहे थीटा, आणि हा तुमचा r आहे. सो हियर वी कॅन से, हियर r is equal to 3 and theta is equal to 90 degrees. So what are the formulae? r theta मला दिलेला आहे, मला x, y कॅल्क्युलेट करायचं आहे. So what is x now? r cos theta. So x will be r cos theta. Okay, so here it is what? 3 into cos of 90 degrees. Now what is cos 90? ते पाठ पाहिजे आपलं. cos 90 0 आहे. So 3 into 0 into हे गुणाकार चिन्ह, 3 into 0. So it is 0. So x is 0. Now what is y? It is r sin theta. So it means what? 3 into sin 90. What is sin 90 degrees? It is 1. So 3 into 1. So it is 3. So you have got x, y, 0, 3. So 0, 3 is are the Cartesian coordinates of this point whose polar coordinates are 390. आता जेव्हा पोलर कोऑर्डिनेट्स दिलेले असतात त्यावेळी तुम्हाला पहिली जी व्हॅल्यू त्यातली आहे बघा ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स कसे असतात, r, थीटा. सो दिस इज r, दिस इज थीटा. मग हे फॉर्म्युले आहेत ते वापरा. आता तुम्हाला cos 90 आणि sin 90 वगैरे पाठ नसतील तर नाही येणार हा प्रॉब्लेम. फॉर्म्युल्यांचं अंडरस्टँडिंग ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. सो यू हॅव टू कीप दॅट इन माइंड. Okay, then we will go for the problem number say 15. They have said, okay, find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are given. त्यातला आपण शेवटचा प्रॉब्लेम करूया. प्रॉब्लेम नंबर 15 आहे तो, मधले 13 आणि 14 त्यांनी ते गाळलेले आहेत नंबर. असं दॅट इज नॉट द मेन इश्यू. प्रॉब्लेम नंबर 15 2.2. आणि इथे काय म्हटलंय बघा, यू हॅव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. कशाचे? of the point whose Cartesian coordinates are given. So you have to shift from Cartesian to polar. So we will go for problem number 4 in that. What is that? Minus root 3, 1. See, this is now given. So you are given x, y, and you have to go for polar coordinates. So we have to shift from x, y to r, theta. Okay. So here what is that? So we can say as given point
as given point is minus root 3 comma 1 minus root 3 comma 1, x is equal to minus root 3 and y is equal to 1. Now what is happening here? You know what is the formula from xy to r theta when you want to go? R is equal to root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y upon x. Okay, so r is equal to square root of minus root 3 चा square 3 plus y square 1 म्हणजे 3 plus 1 4 झालं. So r is equal to 2 म्हणजे r is equal to root of 4. रूट ऑफ 4 म्हणजे प्लस ऑर मायनस 2, पण r हे डिस्टन्स असतं, ते निगेटिव्ह कधीच असू शकत नाही. सो r is 2. सो r we have got. नाव व्हॉट अबाउट थिटा? थिटाचा हा फॉर्म्युला आहे टॅन इनवर्स ऑफ y अपॉन x. सो इथे काय होईल बघा. सो थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ y अपॉन x. सो इट इज टॅन इनवर्स ऑफ मायनस 1 अपॉन रूट 3. म्हणजेच तुम्हाला असा अँगल शोधायचा आहे की ज्याचा टॅन हा -1/√3 असेल. आता त्याच्यासाठी काय तुम्हाला चांगलं अंडरस्टँडिंग पाहिजे. टॅन ऑफ 30 यू नो टॅन ऑफ 30 डिग्रीज ओके इज इक्वल टू काय? इट इज 1/√3 कारण साइन 30 1/2 आहे, कॉस 30 √3/2 आहे, त्यामुळे टॅन 30 1/2 भागिले √3/2 म्हणजे 1/√3. दिस इज ओके. Also we know that tan of minus x is minus tan x. If I do not know this formula, I will be in trouble. म्हणजेच काय होणार? By using that formula, tan of minus 30 degrees is equal to minus tan of 30 degrees. म्हणजेच ते काय होणार? -1/√3. म्हणजे तुम्हाला काय तुम्ही शोधून काढलं की -30 डिग्रीज हा असा अँगल आहे की ज्याचं टॅन -1/√3 आहे. म्हणजेच टॅन इनवर्स ऑफ -1/√3 ची व्हॅल्यू काय होणार? 30 डिग्रीज -30 डिग्रीज. डिड यू अंडरस्टँड? म्हणजेच मला जो थिटा पाहिजे तो -30 डिग्रीज आहे. म्हणजेच काय लिहिता येईल मला? -π/6. 30 म्हणजेच π/6, पाय म्हणजे 180. म्हणून आता मला ह्याचे काय पाहिजे होतं तुम्हाला? आता इथे वी वॉन्टेड पोलर कोऑर्डिनेट्स. तर पोलर कोऑर्डिनेट्स मी काय लिहिणार या पॉईंटचे? आता आर कॉमा थिटा. म्हणजे त्यातला आर किती आलं आहे? आपलं किती आलं आहे? आरची व्हॅल्यू किती आली? 2. त्यामुळे 2, -π/6 हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्सचे पोलरमध्ये कन्व्हर्शन केलं आपण. 2, -π/6. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळी मी पोलर कोऑर्डिनेट्स लिहितो त्यावेळी ते कसं असतं? पहिल्यांदा एक रिअल नंबर असतो आणि तो पॉझिटिव्ह असणार कारण ते डिस्टन्स आहे ओरिजिनपासूनचं त्या पॉईंटचं. सो ऑलवेज इट इज पॉझिटिव्ह. आणि इथे -π/6 दिस इज द अँगल. आता -π/6 याचा अर्थ काय? हा कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे? चौथ्या क्वाड्रंटमधला. कारण मायनस आहे म्हणजे तुम्ही क्लॉकवाईज जाणार. ओरिजिन आणि जे स्टँडर्ड अँगल असणार ना तुमचा, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन, त्यामुळे त्याचा इनिशियल आर्म हा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसलाच असणार, व्हर्टेक्स हा ओरिजिनलाच असणार. आणि तो इनिशियल आर्म तुम्ही रोटेट करणार. कसा रोटेट करणार? रोटेट तुम्ही दोन प्रकारे करू शकता, अँटी क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज. Here it will be clockwise because this is a negative angle. So I hope you understand all this discussion that we have done. But then such discussion you should be able to do with your own. That will be very good thing then. Okay. तर पुढचा प्रॉब्लेम आपण बघूया. इथे काय म्हटलंय बघा, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ. आता समजा हे करूया आपण, कॉस ऑफ 1140 डिग्रीज. ह्याच्यामध्ये काय आहे? पिरियॉडिसिटीवर आधारित हे प्रॉब्लेम्स आहेत. बघा प्रॉब्लेम नंबर 16 नाव. प्रॉब्लेम नंबर 16 त्यातला पहिला पार्ट किंवा दुसरा पार्ट करूया. 2.2 एक्झरसाइज. वी आर आस्क्ड टू फाइंड कॉस ऑफ 1140 डिग्रीज. ओके. मग आपण काय करायचं असतं? पिरियॉडिसिटीचा वापर करायचा. तुम्हाला माहिती आहे की कॉस फंक्शन साइन अँड कॉस, साइन कॉस हॅज पिरियॉडिसिटी 2π or 360 degrees, 2π radians or 360 degrees. मग आता इथे जे बघा ना 1140 ही जी क्वांटिटी आहे 1140
ती मला कशी लिहिता येईल बघा. 36 त्रिक 108 म्हणजे 1080 डिग्रीज अधिक 60 डिग्रीज. आता 1080 म्हणजेच काय झालं बघा, 3 इंटू 360 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज. म्हणजेच हे काय झालं, 3 इंटू 2 पाय प्लस 60 डिग्रीज. नाव दिस इज ओके, कारण 2 पाय ही पिरियॉडिसिटी आहे. कशाची? कॉस या फंक्शनची. त्यामुळे आपल्याला हे माहितीच आहे की कॉस ऑफ थिटा इज सेम ॲज कॉस ऑफ 2n पाय प्लस थिटा. मग इथे जे आपल्या ह्या प्रॉब्लेममध्ये तो n म्हणजे 2 आला, बरोबर ना. n म्हणजे 3 आला, कारण हे n इंटू 2 पाय आहे. तसं इथे 3 इंटू 2 पाय आहे. त्यामुळे 3 वेळा ते रिपीट झालं. म्हणजे थोडक्यात अँगल कसा असणार हे बघा. तो अँगल असा असणार, हे पहिलं रोटेशन 360, दुसरं रोटेशन 720, तिसरं रोटेशन 1080 आणि मग पुढे तो 60 पर्यंत गेला. 1080 अधिक 60 आहे ना ते, म्हणजे हा असा तो अँगल आहे. म्हणजे हा पहिल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. आणि थोडक्यात काय झालं बघा की हा जो अँगल आहे तो अँगल कुठला, 1140 हा जो अँगल आहे तो अँगल म्हणजेच 60 डिग्रीज झालं. कारण 60 डिग्रीज आणि 1140 हे को टर्मिनल अँगल्स झाले. आणि आपल्याला माहिती आहे की वेनेवर टू अँगल्स आर को टर्मिनल, व्हॉट हॅपन्स, देअर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर आयडेंटिकल. म्हणजेच काय होणार, कॉस ऑफ 1140 म्हणजेच कॉस ऑफ 60, राईट. सो व्हॉट वी कॅन से नाव, कॉस ऑफ 1140 डिग्रीज is nothing but cos of 60 degrees. And you know what is cos of 60 degrees? It is 1/2. So done. So these problems are depending on the concept of periodicity. You have to understand that. Periodicity म्हणजेच काय, साइन कॉस टॅन ही जी सर्व फंक्शन्स आहेत, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स, साइन कॉस टॅन नंतर मग कोसेक सेक आणि कॉट, ही सर्व पिरियॉडिक फंक्शन्स आहेत. म्हणजेच काय, त्यांच्या व्हॅल्यूज रिपीट होतात. आणि एक टेबल तुम्ही शिकलेले आहात, त्याच्यामध्ये माहिती आहे तुम्हाला की साइन आणि कॉसचे पिरियड्स 2 पाय आहेत. त्यामुळे मग कोसेक आणि सेकचे पण 2 पाय होणार. आणि टॅन आणि कॉट यांचे पिरियड पाय रॅडियन्स आहेत. म्हणजे कुठलाही समजा मी तुम्हाला टॅन थिटा सांगितलं तर सेम व्हॅल्यू यू विल गेट फॉर टॅन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा. सेम व्हॅल्यू यू विल गेट अगेन वेन यू ॲड 180 टू दॅट. 180 डिग्रीजने त्या अँगलच्या टॅनच्या व्हॅल्यूज रिपीट होतात. ह्यालाच पिरियॉडिसिटी असं म्हणतात. मग हे आता तुम्ही 12वी संपेपर्यंत आणि पुढे जे जे काही मॅथमॅटिक्स शिकाल, ट्रिग्नॉमेट्री विल कम टू युअर, ट्रिग्नॉमेट्री ऑलवेज विल बी देअर इन युअर सिलेबस. त्यामुळे कसं आहे माहिती आहे, त्याच्याबरोबर तुम्हाला पुढचा सर्व संसार करायचा आहे. ट्रिग्नॉमेट्री, कॅल्क्युलस हे विषय असे आहेत की, आणि ते सर्व लागणारच आहे तुम्हाला. 11वी 12वीमध्ये शिकलेलं सर्व मॅथमॅटिक्स तुम्ही जे जोपर्यंत शिकत राहाल मॅथमॅटिक्स तोपर्यंत ते वापरायचंच आहे. किंवा एकदा त्याच्याशी तुम्ही मैत्री करून टाका. हे मैत्री करणं म्हणजेच काय, ते कॉन्क्रीटली आपल्याला समजतं की नाही ह्याचा आढावा घ्या एकदा. नसेल तर मेहनत करा तुम्ही. ही लेक्चर्स ऐका पुन्हा पुन्हा. अतिशय सोप्या भाषेमध्ये हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे, समजलं ना. सो वर्क ऑन दीज लेक्चर्स प्रॉपरली, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टँड. अर्थात स्वतःची मेहनत पाहिजे. नुसती ही लेक्चर्स ऐकून तुम्हाला मॅथमॅटिक्स नाही येणार. You have to take your own efforts, then only you can master in the art of working on these problems. ठीक है, we will continue in the next lecture. Thank you.